खै त स्लाइड कता छ त खै स्लाइड सेयर गर नीरज चौधरी ओके गुड Okay, at first, good morning to all respected teachers. My name is Abhishek Riley, and today me and my group are here to give presentation on seismic analysis and structural design of multi-storied RCC frame commercial building. At first, we are very thankful to our dear Rocky engineer Rocky Srestha sir, who supervised us in every step of our work to help accomplish this work. Um, and we have our group leader Popular Bhattrai and rest of the members Neeraj Chaudhary, Lek Bahadur Pemi, Pawan Pandey, Syam Chaudhary, and Anish Srestha. Uh, Next slide, please. Uh, so, so the the seismic analysis and structural design of our building is RCC frame building. That is a hotel, and this hotel comprises of structural members like footing, column, slab, uh, beam, and staircases, which are subjected to various static and dynamic loads. To perform structural analysis and structural design, we went through Indian standard course of practices to make sure that our hotel was safe, economic, stable, and had durable strength. And our hotel is located on in Dang Gorai. Next slide. Uh, so this slide shows the epicenter and magnitude of earthquake which went throughout the history of Nepal. The main aim to show this slide was to show the number of casualties and number of homes which were destroyed uh, due to improper structural analysis and design of the building. So, and it also shows the project location of our hotel. Next slide, please. Um, so for this seismic analysis, we knew that through with the help of IS code that our uh, Nepal lies in seismic zone 5, which is which has very high risk of earthquake. So to perform a this seismic analysis generally refers to static analysis and dynamic analysis. To help accomplish our goal, we we used certain softwares which are AutoCAD, where we drew architectural drawing, and we used ETABS where we analyze the building, and through MX Excel we design the uh, build our hotel. And next slide, please. Wow. So the main theme of our project was to acquire knowledge and skill to emphasis on practical application, and to utilize it on analytical method and design approaches with the help of course of practice. Uh, Next slide. So as I earlier mentioned that our main objective is to design the earthquake resistance and um, commercial building, and to build the 3D model in ETABS. And we also uh, we also design the various structural elements like slab, beams, column, staircase, foundation.
and we did detail on structural components, and that's it for me, and rest of the presentation will be given by my rest of my friends. Thank you. Cool. Neeraj, next on Alas. Honest Shrestha. Honest. Hello, hello. Sorry, sir, my mic was in mute. So, good morning, respected teachers and my dear friends. I'm going to present about the specification of our building. Our building type is commercial building, that is our hotel, which is located in Horai Our structural system is RCC space frame with two-way slab and rectangular beam, and of course square column with the plinth area covered is like 199.37 meter square, and our building is 5 storied with a floor height of 3.5 meter and 3 meter at top. Slide change. So we have been using M20 for slabs, beams, foundation, and column with rebar of FE 500 with soil type medium, uh, medium with bearing capacity 120 kilonewton per meter square. We and a slab depth of 150 mm, sorry, with the main beam size 240 by 480 secondary beam with 240 by 480 and column 400 by 400 with the dogleg type of staircase with mat foundation, and according to the IS code, we fall in seismic zone 5. Slide change, Neeraj. In our building, we have designed the outer wall thickness as 9 inches and inner wall thickness by 4 inches. Cantilever beam is not provided on our structure, and number of beam obtained is 156, and number of column is 100. Depth of footing is 450 Thank you, sir. Now I pass to my other friends. Neeraj. Hello, good morning, respected teachers and my friends. Today, our project topic is uh, seismic analysis and structural design of RCC frame commercial building, and to follow to yes, and to design and analysis, we use the various code of practices such as IS 456-2000 for RCC and plain concrete. Similarly, IS 1893 Part 1 2016 for earthquake resistant design of structures, and IS 13920 1993 for ductile detailing and RCC structures subjected to seismic forces. Similarly, IS 875 Part 1 19 875 Part 1 Part 1 1987 dead loads. IS 875 Part 2
1987 to as a live load, SP16 1980 for reinforced concrete. Similarly, SP34 1987 for concrete reinforcement and detailing. For method of analysis, building is modeled as space frame, and for analysis we use ETABS. Slide है देखिए. Similarly, for analysis, ETABS is used, and seismic seismic analysis, we have taken a natural time period as we calculated natural time period as 0.075 into S power 0.75, where S is the total height of building, 17 meter, and for then detailing is done. Space frame special movement resisting frame, and we have taken a response reduction factor as 5 as per IS 1893 part 1 code. Similarly, additional code is followed, IS 13920 1993. Similarly, for special detailing, compression in compression zone, we take minimum longitudinal steel, and in column confinement reinforcement. Similarly, for doing the analysis with the various methods away. First analyzing, we analyze the architectural drawing, then we prepare the function map, and then we done the preliminary design and frame element modeling, input, defining and assigning, analysis of safety, and then at last we do design and detailing. And the floor plan is shown in slide. There is a staircase in the middle. In ETABS, at first we define the material properties: concrete and rebar, concrete M20 and rebar FE 500, and then section properties: beam 240 by 480 mm and column 400 by 400 mm, and slab 150 mm depth. Then we define the diaphragm D1, D2, D3, D4, D5, and this the areas for the dynamic analysis, and we define mass source for seismic weight calculation, and we define the load patterns, load cases, load combinations. Next slide. And then we assign the values of loads, different loads in different beam, column, cell, supports. Supports is column basis fixed, and frame loads. So we assign the loads: wall loads, stair loads, floor finish load, live loads, and at last cell diagrams. Next slide. And finally, we check the model and run analysis. Then we support reaction, and we conclude axial force diagram, shear force diagram, bending moment diagram, tensile force diagram, slab stresses, and then various tables. We make various tables as
as for modeling ETFs. Thank you. And next slide is for my rest of my friend. Thank you. निरज मेरो नाम चाहिँ पपुलर भट्टराई मेरो रोल नम्बर चाहिँ 170700303 अब लेटरल लोड भनेको के भन्दाखेरि सेस्मिक वेट भनेको हाम्रो डेड लोड र लाइभ लोडको कम्बाइनेसन हो हैन अनि त्यसपछि सेस्मिक वेट भनेको के हो त भन्दाखेरि सबै बिल्डिङको चाहिँ प्रत्येक एलिमेन्टको चाहिँ वेट त्यसलाई हामीले चाहिँ सेस्मिक वेट भन्छौं र के रे लाइभ लोडको केसमा चाहिँ यदि 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर छ भने हामीले चाहिँ मास सोर्समा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ 0.25 डिफाइन गर्छौं र यदि 4 छ भने त्यसलाई चाहिँ 0.5 डिफाइन गरेर हामीले डिजाइन गर्छौं अनि त्यसपछि अब हामीले त्यसै गरी अब हाम्रो यो फर्मुलाहरु छ यसबाट चाहिँ हामीले के बेस शेयर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अनि अब हामीले म्यानुअली गर्दाखेरि अब म्यानुअली गर्दा 1332.74 आथ्यो भने अब हामीले चाहिँ इट्यापबाट गर्दा चाहिँ 1336.226 आएको थियो अनि लोड कम्बाइनेसन लोड कम्बाइनेसन भनेको हाम्रोमा चाहिँ 14 वटा कम्बाइनेसन हुन्छ र इन्भेलोप भनेको चाहिँ सबै कम्बाइनेसनको म्याक्सिमम कम्बाइनेसन हो हैन अनि त्यसमा चाहिँ अझै यदि हाम्रो चाहिँ के रे अझै यसमा 20 पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम पनि हाम्रो युज हुन्छ अनि 3D मोडलिङ भयो 3D मोडलिङ हाम्रो बिल्डिङको अनि अब हामीले चाहिँ म्याट फाउन्डेसन युज गरेको छौं लेन्थ भनेको हाम्रो 10.2 मिटर छ भने एलोङ एक्स एक्सिस तिर वाइ एक्सिस तिर 19.53 मिटर छ जसमा चाहिँ हामीले कम्बो सेकेन्ड मतलब 1 डेड लोड प्लस लाइभ लोडको चाहिँ 1.5 टाइम्स अब डिजाइन लोड कम्बाइनेसन युज गरेछौं भने म्याक्सिमम स्ट्रेस ओभर म्याट 90.68 भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीले म्यानुअली क्याल्कुलेसन गरेर निकालेको हो र हामीले चाहिँ 120 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर हामीले चाहिँ राखेका सोइल बियरिङ क्यापेसिटी राखेका छौं यो भनेको जियो टेक्निकल रिपोर्टबाट आएको हैन अनि अब हाम्रो चाहिँ के रे म्याट फाउन्डेसनमा सबैभन्दा क्रिटिकल भनेको हाम्रो पञ्चिङ सेयरमा हुन्छ हैन अनि त्यसै गरेर हामीले चाहिँ ओभरअल अब त्यो क्याल्कुलेसन म्यानुअल क्याल्कुलेसन गरेर 450 mm चाहिँ ओभरअल डेप्थ हामीले निकालेका छौं भने 50 mm इफेक्टिभ कभर हाम्रो आएको छ 16 mm डाया बार 250 टप बटममा हामीले दुईटै एउटै राखेका छौं हैन बोथ वेज एकदम सिमिलर छ र यो हाम्रो चाहिँ म्याट फाउन्डेसनको चाहिँ डिटेलिङ हो हामी जुन अटोक्याडबाट बनाएको एउटा सेक्सनको भ्यू मात्रै हो यो लेख बहादुर थ्यांक यू सर Hello. Good morning, respected teachers. Yes. अच्छा मेरो आवाज Hello. Bahadur, you are audible. You can start. Yes, sir. Good morning, respected teachers and my friends. My name is Lekh Bahadur Pemi, and my roll number is 17520. As you know, our project is about seismic analysis of commercial building, which is a hotel, and my presentation is about the structural member, that is beam and column, their design, analysis, and detailing. Yes, in the modeling process, we defined different load patterns, mass source, material properties, and as well as section such as beam and column. Yes, in the section design, we provided width and depth of beam through calculation, as
200 mm and 400 mm. In column is 350 mm by 350 mm. And we run the analysis and check, but we found some beams and columns were overstressed. So we changed both beam and column size is beam size to 340 mm by 450 mm and column size to 400 by 400 mm by 400 mm. And we again checked the design and we found everything was good. Can you please change the slide? After everything was good, we started designing beam and column. Through ETABS, we found. Can you please move to the previous slide? Previous. Yes, through ETABS, we found axial force, PU, and bending moment through X direction and Y direction. With the help of PU, MX, MUX, and MY, we calculated the reinforcement area required. And with the help of reinforcement area required, we provided longitudinal bar as well as lateral ties. Next slide. We provided 20 mm bar as longitudinal reinforcement in 8 diameter stirrups, 300 mm center by center. And similarly, in beam section, we took the more stressed beam, which is shown in the bottom. And through ETABS, next slide. Next slide, Paula. Through ETABS, we found VU, TU, and next slide, Popular. Next slide. अर्को के त्यो डाटा वाला tabular form. And then through ETABS, we found flexural movement is shown in the table. With the help of flexural table, we manually calculated area requirement for reinforcement bar at top, bottom, mid, and left in, right in, everything. And we conducted this detailing only for critical sections. Similarly, we can calculate for other beams, columns, and frames. In this critical section, in top section, we provided 220 mm and 216 mm bar. Similarly, at bottom, we provided 216 mm bar and 20 mm bar. At mid span, we provided 216 mm bar. In bottom mid span, we provided 20 mm bar. Similarly, at the Z side, we provided 220 mm bar and 260 mm bar. And for the reinforcement, shear reinforcement, we provided stirrups of 10 mm. And the detail is shown in the figure. Thank you, sir. I want to pass the presentation to my next friend, Pawan Pandey. Hello. Hello. Good morning, everyone. Good morning, my friends, my respected teachers.
My name is Pawan Pandey and my roll number is 17520-563. Today my topic about on this project is the design of slab and staircase. First of all, I want to start with the design of slab. For the design of slab, for the design of हाम्रो यो बिल्डिङमा हाम्रो स्ल्याबहरू भनेको हाम्रो टु वे कन्टिन्युअस स्ल्याब छ, जसको चाहिँ हामीले डिजाइन चाहिँ हामीले एउटा क्रिटिकल स्ल्याब चुज गरेर चाहिँ हामीले डिजाइन गरेको छौँ। क्रिटिकल स्ल्याब चाहिँ चुज गर्दा चाहिँ हामीले एउटा डाइमेन्सन लोडिङ र टाइप अफ प्यानल हेरेर चाहिँ हामीले क्रिटिकल स्ल्याब चुज गरेको छौँ। अब जुन स्ल्याबको डाइमेन्सन म्याक्सिमम छ अनि लोडिङ म्याक्सिमम र टाइप अफ प्यानल हाम्रो क्रिटिकल प्यानल चुज गरेर चाहिँ हामीले स्ल्याबको डिजाइन गरेको छौँ। अब डाइमेन्सन चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम डाइमेन्सन भनेको हाम्रो 3.7 इन्टु 3.9 वाला स्ल्याब छ, त्यो डाइमेन्सन लिएको छौँ। अब लोडिङ चाहिँ हाम्रो लाइभ लोड चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम लाइभ लोड भनेको हाम्रो 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर छ म्याक्सिमम लोडिङ। र हाम्रो टाइप अफ प्यानल चाहिँ क्रिटिकल स्ल्याब चाहिँ हाम्रो टाइप अफ प्यानलमा चाहिँ हाम्रो टु वे एडजेसेन्ट एज डिस्कन्टिन्युअस वाला प्यानल चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल प्यानल हुन्छ। अब तिनवटा कन्डिसन हेरेर चाहिँ हामीले एउटा स्ल्याब डिजाइन गरेको छौँ। अब त्यो स्ल्याब डिजाइन गर्दा चाहिँ सुरुमा हामीले LX बाई D भनेको हाम्रो सर्टर स्प्यान र हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थको हामीले पहिला रेसियो चुज गरेको छौँ। रेसियो कसरी चुज गरेको छौँ भने हाम्रो क्लियर स्प्यान चाहिँ हाम्रो सर्टर यसको क्लियर स्प्यान चाहिँ 3.46 छ र लाइभ लोड चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम भनेको 3 किलोन्युटन छ भने चाहिँ हामीले कोडको हाम्रो 24.1 क्लजबाट हामीले चुज गर्न मिल्छ रेसियो, जुन चाहिँ हाम्रो 40 इन्टु 0.8 हुन्छ, त्यो भनेको 32 गर्दा हामीले इफेक्टिभ डेप्थ चाहिँ हाम्रो 115 लिएको छौँ र हामीले क्लियर कभर 15 र हाम्रो मेन बारको डाइमेन्सन चाहिँ हामीले 10 लिएर हामीले टोटल ओभरअल डेप्थ चाहिँ हाम्रो स्ल्याबको चाहिँ 135 छ, ओभरअल डेप्थ 135 छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले सर्टर एज हाम्रो स्प्यानको सर्टर एज लङ्गर एज दुइटैको चाहिँ हामीले सपोर्ट विथ र हाम्रो डेप्थको प्लस गरेर सर्टर विथ प्लस डेप्थको सपोर्ट विथको हाफ प्लस सपोर्ट विथको हाफ अथवा सर्टर स्प्यान प्लस हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थको हाफ प्लस इफेक्टिभ डेप्थको हाफ चुज गरेर तिनीमध्ये मिनिमम हामीले डेप्थ लिएर गरेको छौँ। त्यसपछि हामीले लोड क्यालकुलेसन गरेको छौँ। लोड क्यालकुलेसन गर्दा डेड लोड, लाइभ लोड र फ्लोर फिनिस आएको छ। अनि पछि त्यो निकालेपछि हामीले मोमेन्ट क्यालकुलेसन गरेको छौँ। मोमेन्ट क्यालकुलेसन गरेपछि हामीले टेबल 26 को चुज गरेको छौँ, किनभने हाम्रो चाहिँ कर्नर हेल डाउन वाला स्ल्याब हो। त्यही भएर नेट चलेन। हेलो हेलो साउन्ड आएको छैन? पुवर नेटवर्क क्वालिटी साउन्ड आएको छ। अच्छा कन्टिन्यू गर। त्यसपछि हामीले मोमेन्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ। मोमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दा टेबल 26 युज गरेर गरिन्छ। NXT को हामीले टेबल 26 युज गरेर हामीले मोमेन्ट निकालिन्छ। मोमेन्ट निकाल्दा चाहिँ हामीले 4वटा बेन्डिङ मोमेन्ट कोफिसिएन्ट टेबल 26 मा छ। त्यही अनुसार हामीले मोमेन्टको फर्मुला चाहिँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट कोफिसिएन्ट इन्टु लोड इन्टु फ्याक्टर लोड इन्टु हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ सर्टर स्प्यानको इफेक्टिभ लेन्थको स्क्वायर गरेर हामीले मोमेन्ट निकाल्छौँ। मोमेन्ट निकालेपछि हामीले इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्यौँ। इफेक्टिभ डेप्थको हामीले चेक गऱ्यौँ रिक्वायर्ड डेप्थ भन्दा
चेक गरेपछि हाम्रो ठिक आएपछि 135 नै आएपछि हामीले चाहिँ रेनफोर्समेन्टको स्टिल क्याल्कुलेसन चेक गर्न लाग्यौँ। स्टिल क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ हाम्रो मिनिमम रेनफोर्समेन्ट भनेको एचवाइएसटी स्टिलको लागि चाहिँ हाम्रो 0.12% अफ बिडी हुन्छ। अब त्यो मिनिमम रेनफोर्समेन्ट त्यति भयो। त्यसपछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ मोमेन्टको चाहिँ हाम्रो 0.87 एफवाई एएसटी डी माइनस एफआई एएसटी डिभाइड बाई एफसिके बिडी भन्ने फर्मुला छ। त्यो फर्मुलाबाट हामीले रिक्वायर्ड एएसटी हाम्रो एरिया अफ स्टिल चाहिँ टप मिड स्प्यानको लागि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा मिड स्प्यान र हामीले कन्टिन्युस एजको लागि चाहिँ हामीले निकालेको छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो कति ब्याक गर त कति रहेछ। हामीले चाहिँ मेन बार चाहिँ हामीले मेन बार चाहिँ हामीले 10 mm को राखेछौँ भने डिस्ट्रिब्युसन बार चाहिँ हामीले 8 mm को लागि राखेछौँ। मेन बार भनेपछि हाम्रो एक्सको स्प्यानमा हुने भयो 2 डाइमेन्सनलमा 2 वेमा। अनि पछि डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो वाइ एक्सिस भनेको अलि लङ स्प्यानको थ्रुमा हुने भयो। त्यति गरेपछि हामीले स्पेसिङ निकाल्यौँ। एक्स डाइरेक्सन वाइ डाइरेक्सनमा हामीले डिफ्रेन्ट रेनफोर्समेन्टहरूको स्पेसिङ निकालेपछि त्यसको लागि हामीले डिफ्रेन्ट चेकहरू गऱ्यौँ। एउटा हामीले सियर चेक गऱ्यौँ। सियर चेक गरेपछि हामीले चेक गरेपछि हामीले डिफ्लेक्सन चेक पनि गऱ्यौँ। डिफ्लेक्सन चेक गरेपछि हाम्रो यो भनेको हाम्रो कर्नर हेल डाउन वाला स्ल्याब भएपछि हामीले चाहिँ टोर्सिनल रेनफोर्समेन्टको पनि डिजाइन गरेको छौँ। अनि पछि हामीले टप बार चाहिँ हामीले 180 mm सेन्टर टु सेन्टर बोथ वे गरेको छौँ। टप बार लेखेको डिस्ट्रिब्युसन बारको लागि त्यो भयो। अनि हाम्रो मेन बारको लागि चाहिँ 150 mm सेन्टर टु सेन्टर लिएको छौँ। अनि टोर्सिनल रेनफोर्समेन्ट डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीले एएसटी म्याक्सिमम एरियाको 75% लिनु पर्यो। मिड स्प्यानको म्याक्सिमम एरियाको 75% लिनुपर्छ, 75%। अनि पछि त्यो स्टिल लिएपछि चाहिँ हामीले अब त्यो गरे नि भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो लेन्थ भनेको हाम्रो त्यो टोर्सिनल रेनफोर्समेन्टको लेन्थ भनेको हाम्रो 1/5 अफ एलएक्स। अब सर्टर स्प्यानमा हाम्रो एलएक्स भयो, लङ्गर स्प्यानमा एलवाई गर्ने। अनि पछि स्पेसिङ पनि निकाल्नु पर्यो। स्पेसिङ अफ टोर्सिनल बार चाहिँ हाम्रो 4/3 इन्टु स्पेसिङ अफ द मेन बार गरियो। त्यसपछि नम्बर अफ बार रिक्वायर्ड भनेको हाम्रो लेन्थ अपन स्पेसिङ +1 गरेर हामीले नम्बर अफ टोर्सिनल रेनफोर्समेन्ट नि प्रोभाइड गर्यो। अनि पछि त्यति गरेपछि हामीले डिटेलिङ गर्यो स्ल्याबको। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भयो। त्यसपछि स्टेयरकेसको डिजाइन गरेँ मैले हैन। स्टेयरकेस चाहिँ हाम्रो डगलेग स्टेयरकेस छ। जसको चाहिँ हाम्रो वेस्टको स्ल्याब चाहिँ हाम्रो 150 mm निकालेको छौँ। जसमा चाहिँ हामीले क्लियर कभर चाहिँ 20 mm युज गरेको छौँ। अनि पछि मेन बारको डायमिटर हाम्रो 12 mm। अनि पछि डिस्ट्रिब्युसनको 8 mm। मेन बारको चाहिँ हाम्रो 113, एरिया अफ डिस्ट्रिब्युसन बार 50। विड्थ चाहिँ हाम्रो अब फ्रन्ट ल्यान्डिङ छैन, हाम्रो इन्टरमिडिएट ल्यान्डिङ मात्र छ। फ्रन्ट ल्यान्डिङको लेन्थ 0 भयो। त्यसपछि विड्थ अफ सपोर्ट विड्थ अफ इन्ड ल्यान्डिङ भनेपछि हाम्रो बाहिरी वाल छ, एक्सटर्नल वाल छ, त्योभन्दा बाहिर 0.23 मिटर भयो। त्यसपछि प्रोजेक्टेड स्प्यान अफ स्टेयरकेस चाहिँ हाम्रो 0.893 छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्टेयरकेस चाहिँ हाम्रो M20 को स्टेयरकेस हो। FE 500 नै युज गरेको छौँ हामीले। त्यसपछि विड्थ अफ स्टेयरकेस चाहिँ हाम्रो 1.8 छ, तिन गर्यो। त्यसपछि हामीले यसको डिजाइन गर्दा चाहिँ सुरुमा हामीले इफेक्टिभ स्प्यान अफ द स्टेयरकेस गर्यो। इफेक्टिभ स्प्यान अफ द स्टेयरकेसको लागि चाहिँ हाम्रो लेन्थ अफ द हाम्रो वेस्ट स्ल्याबको होइन, लेन्थ अफ द ट्रेडहरूको लेन्थ जोडेर अनि पछि हाम्रो यता ल्यान्डिङको प्लस हाम्रो मेन हाम्रो वालको
वालको उसको लेन्थको हाफ गर्यो, थिकनेसको हाफ गर्यो, अनि त्यो भएपछि इफेक्टिभ लेन्थ आयो। इफेक्टिभ लेन्थ पछि हामीले इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्यौँ। इफेक्टिभ डेप्थ निकालेपछि हामीले लोड क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। लोड क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ हामीले यसको दुईटा कुराको लोड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। हाम्रो एउटा चाहिँ ल्यान्डिङको लोड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो वेस्ट स्ल्याबको लोड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब ल्यान्डिङमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने लाइभ लोड लाग्छ, एउटा डेड लोड भइहाल्यो सेल्फ वेट, अनि पछि फ्लोर फिनिसको लोड हुन्छ। तर हाम्रो यसमा फ्रन्ट ल्यान्डिङ छैन, इन्टरमिडिएट ल्यान्डिङको लागि एउटा हुन्छ, अनि पछि वेस्ट स्ल्याबको लागि अर्को उस लोड क्याल्कुलेसन छुट्टै निकाल्यौँ होइन। छुट्टै निकालेपछि म्याक्सिमम मोमेन्ट र हामीले म्याक्सिमम सियर फोर्स निकालिन्छ। म्याक्सिमम मोमेन्ट निकाल्न चाहिँ हामीले ठ्याक्क रियाक्सन त्यो बिम जस्तै गरेर हामीले गरेको छौँ। हाम्रो युडिएल लागेको हुन्छ त्यसमा। त्यो गरेपछि चाहिँ हामीले डेप्थको लागि चेक गरिन्छ। हामीले वेस्ट स्ल्याबको डेप्थ हाम्रो उस छ कि नै, हाम्रो डेप्थ अफ द वेस्ट स्ल्याब चाहिँ हाम्रो ठिक छ कि नै भनेर चेक गरिन्छ। त्यो चेक गरेपछि चाहिँ हामीले रेन्फोर्समेन्टको क्याल्कुलेसन गरिन्छ। अब हाम्रो मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट भनेको स्ल्याबमा पनि यो स्टेयरकेसमा पनि 0.12% अफ 0.12% अफ बिडी हुने भयो एचओएसटीको लागि। त्यो गरेर हामीले त्यो भयो। अनि पछि त्यो म्याक्सिमम मोमेन्ट लिएर, म्याक्सिमम मोमेन्ट भनेको हाम्रो वेस्ट स्ल्याब र ल्यान्डिङमा जुनको मोमेन्ट म्याक्सिमम छ त्यो मोमेन्ट लिएर हामीले एरिया अफ स्टिल निकालिन्छ। एरिया अफ स्टिल निकालेपछि स्पेसिङ अफ मेन बार निक्लिन्छ। त्यसपछि रिक्वायर्ड स्पेसिङ फर द डिस्ट्रिब्युसन बार। डिस्ट्रिब्युसन बार चाहिँ हाम्रो 0.12% लिएर गरिन्छ। अनि पछि स्पेसिङ निकालेपछि हामीले स्पेसिङ चाहिँ 150 राखेको छौँ दुईटैको स्पेसिङ। त्यसपछि हामीले सियरको लागि चेक गऱ्यौँ, सियरको लागि चेक गऱ्यौँ, अनि पछि डिफ्लेक्सनको लागि चेक गऱ्यौँ। दुईटैमा सेफ आएपछि हामीले डेभलपमेन्ट लेन्थ निकाल्यौँ। डेभलपमेन्ट लेन्थ निकालेपछि यो सकियो, यो डिजाइन अफ द स्ल्याब। थ्याङ्क यू, मेरो भाग सक्यो। अब आई वान्ट टु Sam. Yes. नमस्कार रेस्पेक्टेड टिचरहरू, म चाहिँ श्याम चौधरी। मेरो रोल नम्बर चाहिँ 175206001। अब हामीले जस्तै यसको डिजाइनहरू त गऱ्यौँ, डिजाइन अनि उहाँहरूले एक्सप्लेन पनि गरिदिनु भयो हाम्रो फ्रेन्ड्सहरूले। अनि यसमा पनि केही लिमिटेसन्सहरू छन्। अब त्यो लिमिटेसन्सहरू भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो गरेको चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेछौँ। यसमा चाहिँ हामीले डिजाइन चाहिँ त्यो वाटर सप्लाई पाइपलाइन्स, इलेक्ट्रिकल एप्लायन्स, सेनिटरी सिवेज अनि कस्ट एस्टिमेटहरू यसमा इन्क्लुड गरे छैनौँ। अनि सेयर वालहरू पनि इन्क्लुड गरे छैनौँ। अनि जस्तै हामीले त्यहाँ गएर लोकालिटीमा गएर सोइल सर्वे नि गरे छैनौँ। त्यहाँको अब जस्तै त्यहाँको एरिया अनुसार अब त्यहाँको सोइल टाइप मिडियम, सेकेन्ड, अनि सोइल बियरिङ क्यापेसिटी 120 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर छ। त्यहीहरू कन्सिडर गरेर चाहिँ गरे हामीले। अनि त्यही लिमिटेसन्सहरू यति हो। अनि लास्टमा हामीले चाहिँ कन्क्लुजन के निकाल्यौँ भन्दाखेरि यो सबै गरेपछि हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रोसिड्योर चाहिँ थाहा पायौँ कसरी गर्ने सेफ डिजाइन अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स स्ट्रक्चरहरू भनेर। अनि अर्थक्वेक लोड आउँदाखेरि स्ट्रक्चर एलिमेन्ट र स्ट्रक्चर होलमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट देखिन्छ भन्ने पनि हामीले थाहा पायौँ। र चाहिँ हाम्रो यो भर्टिकल डिस्ट्रिब्युसन फोर्सेसहरू चाहिँ अलिकति फरक पर्न सक्छ। जस्तै हामीले इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक लोड एनालाइसिस गरेछौँ। अनि चाहिँ ओभरअल यो डाइनामिक एनालाइसिस गरेको चाहिँ अझै स्ट्रङ डिजाइन चाहिँ भन्न सक्छौँ हामीले यो अर्थक्वेक रेजिस्टेन्सको लागि। यति हो हाम्रो आजको प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू। Okay, thank you so much. Sam Chaudhary actually video on गर न, once I want to see your face. भिडियो अन छैन सर, मैले अन गरेँ, सायद यो टेक्निकल प्रब्लम होला, मोबाइलबाट गर्छु। त्यही भएर भिडियो देखेकै छैन कि कुनै पनि इन्टरेक्सनमा देखिँदैन। सो
मैले चाहिँ एकछिन भिडियो अन गरेर भनेको सरी सर ओके ओके थ्याङ्क यू ओके रकी सर यु क्यान ह्याभ युर इन्ट्रेक्सन सर गुड मर्निङ एभ्रिवान गुड मर्निङ सर अलिकति मलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्किल चाहिँ अलि कमजोर लाग्यो है यो ग्रुपको प्रेजेन्टेसन अलिकति स्किलहरू बढाउँदै जानुपर्छ मैले चाहिँ यहाँ मैले आफैले गराएको तिमीहरूलाई प्रोजेक्ट म नै कन्फ्युज भयो कि होइन तिमीहरूले अब जस्तै हामीले मेसनरी वालको स्टिफनेसहरू केही पनि लिएको छैनौँ त्यही पनि तिमीहरूले टाइम पिरियड लिँदाखेरि TA इक्वल्स टु 0.09 H को पावर √D लिइरहेको देखेँ क्या मैले होइन त्यो चाहिँ मैले चाहिँ तिमीहरूलाई हामीले कन्सिडर नगरेको हुनाले तिमीहरूलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि 0.075 इन्टु H को पावर 0.75 लिने भनेको थियो तर तिमीहरूले स्लाइडमा चाहिँ TA इक्वल्स टु 0.09 H को पावर √D वाला स्लाइड राखेको छौ है सायद त्यो तिमीहरूले युज त गरेछैनौ ई ट्याब्समा मलाई कन्फर्म छ किन मैले नै हो ई ट्याब्सहरू सँगै गरेको हो तर तिमीहरूले स्लाइडमा चाहिँ TA इक्वल्स टु 0.09 H को पावर √D राखेको छ यो लियो भने तिमीहरूको X र Y मा आउने बेस सियरको भ्यालु फरक हुन जान्छ यो कतिखेर लिने भनेर मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यो स्लाइडमा देखियो एउटा होइन अनि अर्को यो म्याटमा एकदमै धेरै नै स्पेसिङ आयो के है सुरुमा म्याट डिजाइन हाम्रो मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ होइन म्याट डिजाइन गरेको छ म्याटको डिजाइनमा तिमीहरूले स्पेसिङ 16 mm @ 250 mm सेन्टर टु सेन्टर राखेको छौ स्लाइडमा त्यो साह्रै नै ठुलो भयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन एकचोटि हेर्नु त्यसलाई है अनि त्यसपछि गएर अर्को यो कोलममा 828 है तिमीहरूले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब तिमीहरू त फिल्डमा जाने बेला भइसक्यो कमर्सियली अब बिक्ने बेला भइसकेपछि नर्मली हामीले बजारमा पाउने डन्डीहरू रिबारहरू कतिको पाइन्छ सजिलोसँग त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है र तिमीहरूको कलमको साइज सानो पनि होइन 400 बाइ 400 छ भने जहिले 8वटै डन्डी राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है 8को ठाउँमा म 12वटा राख्छु र कमर्सियली अभाइलेबल मार्केटमा अभाइलेबिलिटीको अनुसार म डन्डी राख्छु भनेर त्यसले पनि मिलाउन सक्छु जस्तै तिमीहरूले कलममा 8वटा 28 को डन्डी राखिरहेको छौ कि होइन 8वटा 28 को डन्डी राखिरहेको छौ यसलाई तिमीहरूले 20-25 यसरी मिलाएर पनि राख्न सक्छौ 28 को डन्डी 32 को डन्डी अनि त्यसपछि 8 mm भन्दा तलको डन्डीहरू हुन्छ 6 mm यिनीहरूको यो हामीले गएर फ्याक्ट्रीलाई अर्डर गरे बापत मात्रै बनाइदिने डन्डीहरू हो यो है नर्मली पाउने भनेको तिम्रो 8 भन्दा माथि 25 सम्मको डन्डीहरू मात्रै नर्मली अभाइलेबल हुन्छ है साइडमा त्यही भएर यो 8वटा 28 लाई यदि तिमीहरूले सक्छौ भने मैले यसो हिसाब गर्दा 8वटा 28 को लगभग 5000 आउँछ 5000 लाई तिमीहरूले मिलाएर 825 420 गरेर पनि राख्न सक्छौ के 825 + 420 डाया गरेर 12वटा डन्डी तिमीहरूले राख्न सक्छौ है मिलाएर त्यसरी पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ है ठीक छ अब मिल्दैन म 28 राख्छु भन्न चाहिँ पाइन्छ है पाउँदैन भन्नेको हैन अनि अर्को मैले यही कलममा 8 डाया @ 300 mm सेन्टर टु सेन्टर वाला स्पेसिङ पनि देखेँ स्लाइडमा छ फेरि नक्सामा छ कि छैन मलाई थाहा छैन यत्रो धेरै स्पेसिङ चाहिँ राख्नै पाउँदैन है तिमीहरूले 300 mm सेन्टर सेन्टर भनेको लगभग 1 फिटको स्पेसिङमा हैन कम्प्रेसनमा त 100% फेलर जान्छ त्यो त्यही भएर तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हटाएर एउटा स्पेशल कन्फाइनिङ रिजनमा 100 mm राख अनि त्यसपछि मिड भाग जहाँ बाँकी हुन्छ हुन त तिम्रो शियर फोर्स कम आएको हुन सक्छ यति आउन सक्छ तर पनि हामीले चाहिँ नर्मली 150 mm भन्दा बढी राख्दैनौँ है यो यसलाई चाहिँ दिमागमै राख्नु है अनि अर्को फेरि यही गए स्ल्याबमा स्लाइडमा 250 र 280 mm सेन्टर टु सेन्टर भनेर लेखिएको छ तर जसले स्ल्याबको एक्सप्लेन गरेको थियो जस्तै पवनले एक्सप्लेन गरेको थियो तर उसले चाहिँ 150 र 180 भनेर एक्सप्लेन गर्यो कि यसलाई स्लाइडमा बगैँदा 250 र 280 भनेर लेखिएको छ है त्यहाँ यो यत्रो ठुलो पनि राख्नुहुन्न स्ल्याबमा यो यति यसरी अनि यो बरु 10 mm को ठाउँमा 8 mm राख्दाखेरि स्पेसिङ कम हुन्थ्यो कि हैन अनि तिम्रो जहिले पनि यो टप र बटम हैन कि यो त्यहाँ मिस्टेक छ तिम्रो डिस्ट्रिब्युसन बार लेख्न खोजेको होला खासमा 8 mm @ 280 है ठीक छ यति ठुलो स्पेसिङ हामीले नर्मली राखिदैन है त्यहाँ तिमीहरूले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यत्रो ठुलो स्पेसिङ आउँदैन पनि तिमीहरूले सायद स्ल्याबको डेभलपमेन्ट लेन्थ चेक गरेनौ मैले जहिले पनि मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु डेभलपमेन्ट लेन्थ चेक गर्नुपर्छ एलडी सुड बी लेस
LD should be less than 1.3 M1 by B plus L0. यो चेक गर्ने बेला तिमीहरूले राखेको स्पेसिङले यो क्राइटेरिया फुलफिल हुँदैन 100% छु म यो क्राइटेरिया फुलफिल गराउनको लागि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स बढाउनु पर्ने हुन्छ M1 को भ्यालु बढाउनको लागि तिमीहरूले स्पेसिङलाई घटाउँदै जानै पर्छ जसले गर्दा मोमेन्ट अफ डन्डी जति राख्यो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स बढ्छ है त्यो कुरालाई ध्यान दियो भने यो स्पेसिङ अटोमेटिक घट्न जान्छ अरु ठिकै छ अनि अर्को एउटा कुरा के भन्दा यो 3.3 मिटरको स्ल्याबमा 10 mm को हेभी डन्डी राख्नु पर्ने जरुरी देख्दिन है तिमीहरुको स्पान अफ स्ल्याब भन्दाखेरि 3.3 मिटर भनिरहेको छौ हैन यसमा तिमीले 10 mm को डन्डी राख्नु जरुरी छैन है अरूहरुले राख्यो भन्ने छैन 15 फिट 16 फिट 18 फिट भन्दा बढी भयो भने राखौँला 10 को नजर तिमीहरुले 8 mm के डिस्ट्रिब्युसन 8 mm के मेन बार राख्न सक्छौ है ठीक छ यसलाई धेरै नलम्ब हाम्रो एक्सटर्नल सरले पनि अलिअलि सुझाव दिनुहुन्छ त्यतातिर सुनौं है रकी सरले भनेको कुरा सबै फलो गरौँ अनि एउटा कुरा यहाँ टाइम पिरियडमा चाहिँ हामीले 0.09 h / d गरेर रहेछौं हैन हाम्रो कोडमा क्लियरली के लेखेको छ भने आरसी फ्रेम स्ट्रक्चरको लागि हाम्रो 0.075 h को पावर 0.75 भनेर त्यहाँ दिएको छ हैन अब त्यहीलाई नै युज गर्छौं कि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ रेडिट मेथडबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ प्रोग्राम क्याल्कुलेटेडमै आउँछ त्यो रेडिट मेथडबाट दिन्छ त्यो युज गर्न नि मिल्छ बेटर त्यो होला हैन अलिकति डन्डी पनि थोरै बढ्छ सायद त्यो गर्यो भने अनि अर्को 28 यो हाम्रो 8 वटा डन्डी भन्दा 12 डन्डी तर पातलो डन्डी हालम त्यो बेटर हुन्छ सरले भनेको कुरा त्यो नि सही हाल्न पाइन्छ हैन यो हाल्न नपाइने भन्ने चाहिँ हैन तर प्रिफर भनेको चाहिँ पातलो धेरै डन्डीलाई गरौँ कलममा पनि बीममा पनि अथवा स्ल्याबमा पनि अनि अरु सबै कुरा ठिकै छ राम्रो छ काम चाहिँ अनि यो इट्याप्सको डाटाहरु चाहिँ राख्ने काम नगरौँ रिपोर्टमा यो म स्लाइडमा देखाएको थिएँ इट्याप्सबाट निकालेको रिजल्टहरुलाई चाहिँ बेस मानेर बीम र कलमको डिजाइनहरु गर्दा फेरि त्यसको डाटा निकालेर म्यानुअल क्याल्कुलेसन गर्न पाइयो मुभमेन्ट र शेयर निकालेर त्यहाँबाट तर त्यो कपी पेस्ट गर्न पाइएन त्यहाँको रिजल्टलाई है त्यो गरेर त्यो म्यानुअली नै क्याल्कुलेट गरेर हाम्रो रिपोर्टमा बीम र कलमको डिजाइन पनि यो स्ल्याब स्टेयरकेसको जस्तै गरी आओस् अरु सबै ठिकै छ ल राम्रो छ काम चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ फिटिकै भएन ल एकदमै कोही एक दुई जनाको चाहिँ राम्रै थियो हैन एकदमै अनप्रिपेयर है यो ग्रुप चाहिँ काम चाहिँ राम्रो छ फेरि ल सबै Okay, thank you, sir. Thank you so much. Okay, guys, you may leave now. Thank you, sir.